Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura Vatramana Darava Shavaria Ravani Viri 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 Bara 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 Bara. Ura Vandala Ravani Viri 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 Bara 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 Bara. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम। उदारमणि खारा वर्षावरी अल्लाह रमणि विधि 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 वरा 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 वरा। होली 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 होली। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम। धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम। होली 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 होली। उदारमणि खारवा शवानी आला रमणि बिरी 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 बरा 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 बरा। उदारमणि बिरी बिरी बरा 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 बरा। तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य। प्रभु जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो। होली 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 होली। होली 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 होली। ओ रव शकल रमणिया दरमणि दारमन दल रमण बर 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 बंदल रमणि बर 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 बंदल रमण। होली 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 होली। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम, धन्य तुम्हारा पितनाम। होली 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 होली। तुम्हें महान 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 मैं महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर रमणि कूल वर्षा बरियल्ला रमणि बार बरमंदला रमण। हालेलुया 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 हालेलुया। होली 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 होली। प्रभु जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया। धन्य 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 तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य। होली 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 होली। शब्बा बाबा बाबा रबा 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 रबा। शबा रबा 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 रबा। होली 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 होली। धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु। धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु। होली 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 होली। होली 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 होली। उरव शवारी अल्लाह रमणि खारा वक्रमण दरवंदल रमणि बर 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 बर। प्रभु जीसु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो। अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता अजुता क्षमा करो, बोलो तो मार्जना करो। अमान को सिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध करो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अमान करो दुर्बलता तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो। अमान करो आंतरिक पुरुष दिन दिन नूतनीकृत हो प्रभु। दरमणि खार वर्षा बर 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 बंदना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा वर्षा बरियल्ला रमणि खारवा। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य। तुम राज्य आसु। हालेलुया हालेलुया। दृढ़ निषाद हो प्रभु। उदार सर्वजातीय सर्ववंश सर्वगोष्ठ सर्वभाषावादी लोक तुमको चिन्हतु जानतु, तुम परिचय पातु, परित्राण पातु। प्रभु जीसु विश्वास करतु, सुसमाचार विश्वास करतु, भक्ति परित्राण प्राप्त होतु। कारण समस्ते परित्राण सत्य समग्र ज्ञान प्राप्त होतु बोली तुम इच्छा करो। तुम इच्छा पूर्ण हो प्रभु। उदारमणि खार वर्षा काला रमा
यीशु नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम रे दया करो हालेलुया हालेलुया धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम यीशु का नाम रे दया करो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करो Equal because in me, Jesus came down for me. And my God and my down in my Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all.
আকাশ চন্দ্রতারা জড় স্থর তুমরি মহিমা গায়ে প্রভু তুমরি মহিমা তুমরি মহিমা গায়ে যিশু তুমরি মহিমা তুমে কবি সুপতি সবুতা তুমা সম্পতি তুমে কবি সুপতি সবুতা তুমা সম্পতি সকল মানব জাতি যিশু তুমরি মহিমা সকল মানব জাতি যিশু তুমরি মহিমা আকাশ তুমরি মহিমা তুমরি মহিমা নিরাকার প্রেমে ওই যথাকার আসন পাতি বসিছ অন্তরে মোর নিরাকার প্রেমে ওই যথাকার আসন পাতি বসিছ অন্তরে মোর তুমরি করুণা পাই লভিছি সকল মোরি তুমরি করুণা পাই লভিছি সকল মোরি করুণা নিধান যিশু তুমরি মহিমা করুণা নিধান যিশু তুমরি মহিমা ফুলে ফুলে কে সুবাস দেইছ ভরি পতনে পত সবুজ ফুলে ফুলে কে সুবাস দেইছ ভরি পতনে পত সবুজ আয়রে
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani kharawa shabari Allah rabana bara 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 bara. Pura batramana daramanda Allah rabani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 उदारमणि खारवा शबरी अल्लाह रमणि बेरे बरा 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 शबरा बरा 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 पूरा वक्रमना दारबंद अल्लाह रमणि बेरे 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 बरा 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 इधरमणि खारवा शबरी अल्लाह रमणि बरा 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. विदारवाणी पूरा वर्षावरी अल्लाह रवाना बरा 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 बरा. पूरा वक्रमना दारवंद अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 बरा. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 उदारमणि खारवा त्रमना दारवा शबरी अल्लाह रमणि बरा 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 पूरा त्रमना दारवा शबरी अल्लाह रमणि बरा 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 पूरा वक्रमना दारवा शबरी अल्लाह रमणि खारवा त्रमना करवंद अल्लाह रमणा दरवंद अल्लाह रमणा होली 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 Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu, dhanya Prabhu. धन्य तोरा पवित्र नाम 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 उदारमणि खारवा शबरी अल्लाह रमणि खारवंद अल्लाह रमणा दरवंद अल्लाह रमणा हालेलुया 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani Karava Shabari Allah Ravana Daravana Darava. Udaravani Darava Shabari Allah Ravana Daravana Darava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mere Khuda, Yesu mere Kaye
माथ्यू 26 पर्वर 40 आउ 41 पदरे लिखा आउ से शिष्य मान निकट को आसी से निद्रित देखिले ओ पितर कहले तुम्हें मान कि मो सांगे दंडे हेले जागी पाल ना परीक्षार जेपरी न पड़ एथि जागी रही प्रार्थना कर आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल प्रभु प्रार्थना रो उत्तर देवाई गोटे विशेष प्रतिज्ञा देइछन्ति जद्वारा आम जहाँ कि प्रभु निकट में मागिले प्रभु ताहा आम देवे जेपरिक जौन 15 पर्वर 7 पदर लिखाई जो तुम मो ठारू मो वाक्य तुम ठारू जहाँ इच्छा माग ताले तुम ता साबित हो जहाँ इच्छा मागिले माथ्यू 21 पर्व 22 पदर मध्य लिखा विश्वास करी प्रार्थना रे जहाँ किछि मागियो ताहा पाइबो जहाँ भी आम प्रभु निकट में प्रार्थना करि परिबा प्रभु आमानकर से प्रार्थनार उत्तर देवाई चाहिए प्रतिज्ञा कर जौन 15 पर्वर 16 पदरे आदि मध्य लिखाई जे आउ
तुम्हारे मत मनोनीत करना कि तुमको मनोनीत करी तुम्हें मैंने जेपरी जाई फल उत्पन्न करो तुम फल स्थायी एमते तुम नियुक्त कर तुमने मो नाम पिता को जहाँ किसी माग से तुम मानक देवे जहाँ मैंने मागी पार प्रभु ताहा दे बोली प्रभु प्रतिज्ञा अच्छी एते विशेष प्रतिज्ञा थिबा सत्वे आमे किछि पाई पारुना प्रभु ठारे मागिले प्रार्थना कले सेटा प्रकृत में गोटे चिंतार विषय अनेक विषय माने प्रार्थना करूँ कहीं पाई पारुनु टिके आम चिंता करवा भल हताश निराश हबार आवश्यक नहीं कारण आकाश पृथ्वी लोप हम प्रभुंकर वाक्य लोप हम ना जदि आम निजक देखिपर निजक आम परीक्षा कर प्रभु दृष्टि निजक परीक्षा सिद्ध आम आदि देख पारिबा ताहले भल हम लेखा होची परीक्षा सिद्ध होला परे जीवन रूप मुकुट प्रभु देवे आम उणा विषय आम देखा अच्छी जानवा अच्छी आम भूल कौटी अच्छी केते विषय निश्चय आमने भल भाव आमने चलुचु कार्य करुचु केतरा वाक्य आमने भल भाव मानुचु केते विषय प्रभु प्रति आमने भय रखिकी आम कार्य करुचु प्रभु प्रेम मध्य आमने आचरण करुचु केतक विषय मात्र समस्त विषय नहीं से निमंते ही आमने विफल हो जाउछु प्रभु आमान प्रति किछि कार्य करि पारंती नहीं प्रभु चाहती सब प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा पाई अधिक रु अधिक प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा पाई प्रभुंकर वाक्य समस्त पालन करिया पाई जेपरि जोहन 14 पर्वर 15 और 21 पद लेखा जो तुमने मते प्रेम करो ताले मोर आज्ञा सबु पालन करो को तो आम आज्ञा पालन कर मात्र सबू कर पारुना आ से सब तो आम को ही करने को हम आज्ञा दिखाई आम को पालन करने को हम एपरिकी माथ्यू 5 पर्वर 48 पदर लेखाला अतएव तुम मान स्वर्गस्थ पिता जेपरी सिद्ध तुम्हें सेहीपरि सिद्ध हो प्रभु आम को चाहते सिद्ध हाँपाई स्वर्गस्थ पिता सिद्ध मात्र आमने सिद्ध हो पारुना से धनी युवालोक पर जी की कहला जहाँ प्रभु जीशु केतक आज्ञा मानिबा पई कहले से अनंत जीवन पाइबा कौन करी बोली प्रश्न करिबारो आउ से गला ए समस्त आज्ञा मो पालन करिक आछि तार जौवन सबरु से करूची आउ कौन मोर ऋण अच्छी से प्रभु जीशु जो गोटे कथा कहले जदि तुम्हें सिद्ध हवा को चाहूच ताहले ए आज्ञाटी मान जहाँ से करि पारला नहीं तेणु आमने हो तो सही परि भाव में प्रभुंकर आज्ञा आमने मानुचु अनेक विषय मात्र माने सिद्ध हो पारुना नितांत आमने गोटे विषय कि दुईटा विषय बा किछि विषय अल्प कि बेसी केते विषय आमने उणा देखा जाउछु आउ सेदि पई प्रभु आमान को निमंते कार्य करि पारंती नाही जदि आमने प्रभुंकर वाक्य पालन करू प्रकृत रे आउ तबे प्रभु तांगर प्रतिज्ञा निश्चय सफल करिवे से धनी युवालोक कहला मार्क आउ तार 10 पर्व लेखाऊँ यहीपरि भाव तार 20 पदरे से ताहांकु कहले हे गुरु यही समस्त मु यौवन कालरू पालन करी आसी अछि यौवन कालरू जो समस्त विषय जने लोक मानुची गोटे विषय से मानि पारु नाही यौवन कालरू ताहा से करिवा पई ताकु कोआइतले भी से करन थांता वर्तमान समय मध्य नाही यौवन कालरू करी आसी माने तार टिके आउ से अधिक बयस हो जाइथियो मध्य वयस्क लोक हिथिबो टिके तथापि धने आउ से जने युवा लोक बोली भी तो लिखाई आउ
এইপରି ଭାବରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ଉଣା ଦେଖାଯାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାର। ଆଉ ଯେପରି ଜିରିମିୟ 33 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଦନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ୱ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। এইটি আমি আজ দেখুଛୁ যে প্রভু যীশুଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଜାଗି ଥାଅ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା, ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ରହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଗି ଥାଅ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, 40 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ, ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ହବା କଥା ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ NKJV ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନରେ ସେ 40 ପଦରେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରେ, ତୁମେ ମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ହ୍ୱାଟ କ'ଣ? ତମାନେ 1 hour ମୋ ସହିତ କୁଡ୍ ୟୁ ନଟ୍ ୱାଚ୍ ଇଭେନ୍ 1 hour, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ତମେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲିକି, ହ୍ୱାଟ ମାନେ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଲା ପରେ, ଏତେ ବିଷୟ ଶିଖିଲା ପରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ ନାହିଁ, ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାନ୍ଦା ହୁଅ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମେ ଦଣ୍ଡେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିଥିବେ ଅଧଘଣ୍ଟା କରି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି କରିନଥିବେ, 5-10 ମିନିଟ୍ କି କ'ଣ ହୁଏତ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି କଲା। ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି ହ୍ୱାଟ, କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡେ ତମେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମରିବୁ ଏଇପରି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜି ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଉଠି ପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ବଡ଼ କଠିନ ସମୟ, ସେଟା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ନଚେତ୍ ଶୟତାନ କରୁଥିବ, ବା ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବ। ସାମସନକୁ ସେଦିନ ସେ ଯୁବା ସିଂହ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା, ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଲାନି। ଆମେ କିଏ, ଆପଣ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ 41 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଯେପରି ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯିବାନି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଦେଖା ଦେଉଛି ବହୁତ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହୁଁ।
ତେଣୁକରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥାନ୍ତେ। এই ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି 100କୁ 100 ବିଫଳ ହେଇଗଲା, 100% ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଫେଲୁଅର ଦେଖାଗଲା। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବାକି ଥିଲା କି? କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସେଇ ଧନୀ ଯୁବାଲୋକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ସେ ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଉ ନିକଟକୁ, ଏବଂ ଥରେ ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛୁ। ସତ କହିଲେ, ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏମିତି ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛ? ନାଇଁ, ସେ କଥାକୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଇହ କାଳରେ 100 ଗୁଣ, ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛ ଯେ ତମାନେ 12 ସିଂହାସନରେ ବସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚରେ ନାହିଁ, ସିଂହାସନ, ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବ। କେବେ ପିତର ଯିଏ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହାସନରେ ସେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ? ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଅନ୍ୟଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ତାହା ଘଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏପରି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ସେମିତି ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ତେଣୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କ'ଣ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଇକି ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ଯେପରି ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଲେଖା ଅଛି। ନନଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ ନା ଜିଖରିୟ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ନିବେଦନ ଶୁଣାଯାଇଛି। ୟୋର ପ୍ରେୟର ଇଜ ହର୍ଡ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେପରି କରିପାରୁନ, ବେଳେବେଳେ କରୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିରାଶ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ଗଲେ ଆଉ କେମିତି ଯାଇ ସେ ଗୃହରେ, ଦମେଶକର ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇକି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ, ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପିଇଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେଠି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କମ। ସେ ତ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଗଲେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, ଯୀଶୁ ପଠେଇଲେ ହନନୀୟଙ୍କୁ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ। ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କହିଲେ ଆମ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କହିବେ, ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉତ୍ତର ବିଳମ୍ବ ହବ ନାହିଁ। ହନନୀୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖିରୁ କାତି ପରି କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଗଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଆପଣ କେବେ କରିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କରିକି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିକି? ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଉପାୟ ନ କରି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ, ଆଉ କିଛି ନ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସାଉଲଙ୍କ ପରି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରୁନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯାଇକି କେହି ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି କେଉଁ ଟାବଲେଟ୍ ଫାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ସେ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହାର ଥିବ, ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଏଇଟା ପାଇଁ କେହି ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ, ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିକି ଖାଇବ କି? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ତାର। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତମର କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେତୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯଦି ଆମ ପେଟ ଭରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସେମିତି କରୁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପରିମାଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡେ ଜଗି ପାରିଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ମୋର ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଏତେ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଲ, ଜାଣିଲ, କଲ, ସବୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ପୁରାପୁରି ବିଫଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛି ବା ବିଫଳ ହେଇଯିବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କ'ଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ ଯେ କୁହାଗଲା। ଏପରି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଗିଛୁ ପାଇଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ବାକ୍ୟଟା ମୋତେ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଗ୍ରହଣ କଲି, ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ କହିକି, ଜାଣିପାରିଲି ଆରେ ଯୀଶୁ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ମାଗିଲ ପାଇଲି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଜଣେ ଆଉ ଟିବି ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭଲ ହେଲା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ସେ ଖାଲି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲି ମୁଁ, ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ତୁମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ମାଥ୍ୟୁ 18:19 ଅନୁସାରେ କହିଲି, ମାର୍କ 11:24 ଅନୁସାରେ ପାଇଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ କହିଲି। ଆଉ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ତାର ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତିଟା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଉଥିଲେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ। ଆଉ ସେ ନେବା ରାସ୍ତାରେ, ଗାଡ଼ିରେ ନେବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ କାଶ, ସେ ରକ୍ତ ପଡୁଥାଏ ବାରମ୍ବାର କରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ବି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲାନି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାର କାଶ ହେଲା, ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମେଡିକାଲ ଯାଇ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା। ପାଠ ଆଉ ସେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନେଭିରେ ସେ ଚାକିରି କଲା। ଅନେକ ଦିନ କଲା ପରେ ସେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି ସେ ମନସ୍ଥ କରି ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଗୁଛୁ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ତମେ ଦେଇଛ କରିଛ, ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ମାତ୍ର ବା ଅସମ୍ଭବ। ଯାକୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଉପବାସ କରୁଛ? କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା এই ପ୍ରକାର ଭୂତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଉପବାସ ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରয়োଜନ ହେବ, ଯେପରି ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଏଷ୍ଟର କରିଛି ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯେପରି ଭାବରେ ନିନିବି ଲୋକମାନେ କଲେ ସେହି ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ହେବ। କଡ଼ା ଉପବାସ କରିବାକୁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ପରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ଦିନ କଲେ କି ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଉଲ ଯିଏକି ସାଉଲ ଥିଲେ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ଖାଇଲେ ନାହିଁ କି ପିଇଲେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବରେ। ଏଣେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଠାତ୍ ମୋର ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେତେ ପଇସା ଲାଗନ୍ତା, କେତେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତମର ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ସେମିତି କହିବେ ନା, ମନୁଷ୍ୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣଟା କରିବା ଭଲ? 3 ଦିନ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ସେ ଟିକେ ଉଠେଇଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଶରଣୀ ଆସିକି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ, ଯୀଶୁ ପଠେଇଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଗଲେ। ଆଖିରୁ କାତି ପରି କ'ଣ ଖସିଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି?
ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ତୁମେ ରୋଦନ କରୁଛ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ? କାନ୍ଦୁଛ ତମେ, ଆଖିର ଲୁହ ଦଉଛ? ଏଭ୍ରି 5 ପର୍ବ 7 ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କ'ଣ ଆଉ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 6 ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ଶଯ୍ୟାକୁ ଲୋତକରେ ଭସଉଛି, ଖଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କାନ୍ଦିବାରେ। ହାନ୍ନା ସେମିତି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। କେମିତି ତାର ପୁଅ ହେଲା ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜିସାଇ କଲେ ତୁମେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇ କଲେ ଆହୁରି ସେ 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆହୁରି କେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ। ସେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ? କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆସିଛି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ। କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟେଡଫାଷ୍ଟଲି ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିବି। ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରିଛି, ଉପବାସ କରିଛି, 3 ଦିନ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରାତି କରିକି କରିଛି। ଯଥେଷ୍ଟ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଏଗୁଡ଼ା କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ତା ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ହବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ନାହିଁ, କର୍ମ କରି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର। ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡେ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଆତ୍ମା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। MKJV ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ ଆଉ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ହ୍ୱାଟ୍, କୁଡ୍ ୟୁ ନଟ୍ ୱାଚ୍ 1 hour with me? ଘଣ୍ଟାଏ ମୋ ସହିତ ତମେ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପୁରା ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ନ ରହିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ କଥା କହୁଥିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 7 ପର୍ବର 9 ପଦରେ, ଯେବେ ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତେବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟା ନ କଲେ କି ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ ହେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବା। ଏତ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଏ। ମୋ ହାତରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଭୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସହର କ'ଣ ଗାଁ କ'ଣ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ନହେଲେ ଆଭରେଜ ହାରାହାରି ମୋଟାମୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନହେଲେ ତଳେ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ନାଁଟା ଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ବଦଳିଛୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଦଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ନା, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ କଦାପି। ତାର ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ହବ? କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଦାଉଦ ସେପରି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବେଲରେ। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ ହେଲା, ସେ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନ? ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଓଲଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ କାମ କରିବି? ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲିଙ୍କୁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ଦାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ।
आओ तेरे प्रभुंकर धन्यवाद हो जे आउ कौन आउ गोटे प्रश्न प्रभु करने चाहती जदि आम प्रार्थना जो प्रार्थना विषय कौन तुम वाक्य मानुच वाक्य मानिले प्रार्थना प्रभावशाली हम यही जोहन 15 पर्व 7 पद अनुसार जो तुमने मो वाक्य तुम ठार रहे आपण प्रार्थना करुँच कांदुवे उपवास करुवे मानत करुवे उत्तर मिलू न प्रभु धरी गोटे विषय तुम वाक्य मानुन आप जदि वाक्य जानी शिखी प्रभु लोक मान ठारू ये आमर ये गिरजा मंडली चर्च ऑफ द लिविंग गॉड बेंजामिन बेहरा पास्टर जोठी जदि आपण ए जगह को आसी अनेक सत्य वाक्य आप शिखी प्रेरित मान शिक्षा ही मुझे ता बाहर मुझे विषय को ग्रहण करना परंपरा रीतिनीति को मु 100 रु 100 अग्राह्य करी मनीष बुद्धि ज्ञान में मुझे चाहे ना आदौ मोर से कथा गुड़ा ग्रहण कर शिक्षा मानुंट बाइबल लिखा प्रकाशित वाक्य से सारथी मंडल विषय कह से नाम जीवित प्रकृत मृत कारण किपरि शिक्षा पाई शुणी से अनुसार कर्म करने जदि यही स्थान को आसबे ए मंडली को मो ठारू शिक्षा ग्रहण करेंगे आपण से शिक्षा मानिबे नहीं एबे केते दिन केते मास केते वर्ष सेमती चलीजो तापर गोटे समय प्रभु धरिबे आपण को केवल शिक्षा पाई आपण कौन सी चोरी नरहत्या व्यभिचारी इत्यादि काम कर नथे मात्र शिक्षा ग्रहण करना बोलिक आपण को प्रभु धरिबे आपणकर समस्यार समाधान हम अनेक प्रार्थनार उत्तर आपण को प्रभु देवे नहीं तेणु शिक्षा अनुसार सबू करने को शिक्षा अनुष्ठान रे मध्य जहाँ सब शिक्षा दि जाए परीक्षा हुए भल जदि प्रश्नर उत्तर न मिला फेल हो से फेल होगा बाध्य अनेक सेमती कहते कौन हम शेष निजक सेपरी प्रश्न महारात गोटे न्यूज रे मु देखिली जने गोल्ड मेडालिस्ट आउ से गोल्ड मेडल आउ से सब पाई से तार शिक्षागत योग्यता मात्र बारंबार से सरकारी चाकरी अप्लाई कला जो हो पाला नहीं से शेष सुइसाइड करदेला जने गोल्ड मेडालिस्ट से कौन के जानी केमती से गोल्ड मेडलिस्ट है कौन है जना बारंबार से दला पर से विफल तो सुइसाइड करियो जहाँ करियो सेटा पई कंसीडरेशन नहीं योग्यता अनुसार तुमको हम ना खाली पाठ पढ़ले कौन है ठीक से भाव में आमान को मध्य प्रभु परीक्षा करने चाहती आले प्रभु कार्य करेंगे निरंतर प्रार्थना करने को क्लांत नहीं सर्वदा प्रार्थना करने को आपणकर प्रार्थना उत्तर मिलू न जदि आप गीत संहिता 145 पर्वर 18 पदर अनुसार आप प्रार्थना करते जो लिखा सदाप्रभु आप प्रार्थना कर सत्य प्रार्थना कर समस्त निकटवर्ती अटंती आपणकर निकटवर्ती उत्तर देवे मो बापांकर आउ विशेष असुस्थता अनेक दिन आम प्रार्थना करूँ मोर परिवर्तन हो नाला मंडलीर नीति नियम अनुसार जहाँ जाचु से अनुसार आम करूँ दिनक मु एमती गोटे विरक्ति कि मो बड़ पुओ घर 8-9 जन भाई भौणी भितर आउ प्रार्थना करवा नहीं किसी लाभ नहीं प्रार्थना उत्तर मिलू ना निजे मो बापा जी की प्रचारक 12 वर्ष थे से कहले हाउ आ प्रार्थना कर कौन लाभ किसी लाभ तो ना समस्त राज्य केवल माँ ही मना करथिला बोला एमती कहीं कहूँ मो सांगे सांगे माँ कहली तू कर प्रार्थना मैं करूनी किसी लाभ नहीं सब प्रार्थना करूँ किसी लाभ तो ना अति सांघातिक भाव में अनेक दिन धरी बापा असुस्थ मृत्यु सरिकी अतिशय जंत्रणा पाइले तार झाड़ा परिस्रा सब सप्ताह है बंद हो अतिशय जंत्रणा पाँच उठी पाना बंचा पाखे मरवा भल तो मो जीवन में परिवर्तन आसला बहुत प्रार्थना कलु और ता पूर्व जो दिन मुझे कहली आज प्रार्थना करिया प्रार्थना बंद करदे अल्प समय शोची स्वप्न से देखली परिवर्तन हो प्रभु अनुग्रह करी दया करी मते अल्प समय स्वप्न रे दर्शन देले से आम घरे जो शोचु जो प्रार्थना हुए से घरे गाँव में बुड्रेंगी गजपति जिले में प्रभु जीशु स्वर्ग ओह्लैले आम घर को आसी ठिया चारिटे अनेले आ मत अनेक प्रार्थना कर आहरी प्रार्थना कर सांगे सांगे मुठी कली देख मुझे स्वप्न दिले आहरी प्रार्थना है तापरे मोर परिवर्तन है पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करने को लगिलु
ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରଭାଷା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ପରଭାଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରଭାଷାରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚିଲେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଏସବୁ କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ, ମାନତ କରିବାକୁ ହବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ୱର୍ସିପର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଯୋହନ 9 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଗଲି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ କହିଲା, ଭାଇନା ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଘର ଏକଦମ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ଆଉ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛୁ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପରିତ୍ରାଣ ସହ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଡୁବନ ନେଇଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ, ମାତ୍ର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ 100କୁ 100 ହେଲା, 99 ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 100କୁ 100 ହେଲା, 99 ହେଇନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିନୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ। ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହବ, ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ, ମଣିଷ କ'ଣ, ନେତା କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ କିଏ? ସବୁ ମଣିଷକୃତ ନା, ନା, ଈଶ୍ୱରକୃତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ମୋତେ ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜଗତରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ଜଗତରେ ହୁଏତ କେତେ ବିଷୟରେ ମୋର ଅଭାବ ଉଣା ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ସମୟରେ ପରକାଳ ବିଷୟରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ କରିକି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି। ଆଉ AI ସହିତ ମୋର ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ସେ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲୁକ୍। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଆନ୍ସର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ପାଷ୍ଟର, ଏ ପାଷ୍ଟର ଖାଲି ୱାର୍ଡଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କରେ। କାଲି ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, କେମିତି 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ଭାବରେ କେମିତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ରହିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଗତରେ ଅନେକ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ବିଶେଷ ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ବିପରୀତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ ଧନୀ ଲୋକ ଲାଜାର ପରି, ଧନୀ ଲୋକ ଯାଇକି ନରକରେ, ଲାଜାର ଯାଇକି ପାରଦୀସରେ, ସବୁ ବିପରୀତ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ କହିକି ସେଟା ସେ ପଢ଼ିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ପାଷ୍ଟର ସେ ଲେଖିଛି, ହ୍ୟାଲୋ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କହିକି ସେ ଲେଖିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟିମନି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା। ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହବ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର୍ସ, ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଶାସକ ତୁମେ ହବ କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଆଉ ବିଷୟ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ତମେ ଲେଖିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଏତେ ଭଲ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଏଡିଟିଂ ସବୁ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲର ସବୁ ଦେଇକି ତାର ହେଡିଂକୁ ପିଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଏକ କଲର ସେ ଦେଇ ସବୁ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏତେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିସ୍ ଏଡିଟିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟଚ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମେନି। ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ଲେଖା।
ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ଅନେକ ଅନେକ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଆଉ ସେ ଲେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ତାପରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ପରି ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଟଚ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଅଲସୋ, ମୋର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବୋଲିକି ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ତେଣୁ ବୃଥା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରେ, ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଦେବେ ନିଜେ। ସେଦିନ ଆଉ ସେ ସାଉଲ ଯେ କି ପାଉଲ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହନନ୍ୟ କରେ, ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବିହୋଲ୍ଡ ହି ପ୍ରେୟର୍ସ, ସେ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପେ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଏଫେସୀୟ 5:14 ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହଉଛି ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେଗୁଡାକ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଏ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଫେସବୁକରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶୁଣ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ପଢ ଇତ୍ୟାଦି କହି। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଲୋକ, ଖାଲି କଥାରେ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖାତିରି କରେ ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଖାଲି କଥା କହୁଛି ତାଠାରେ କାମ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ କଥା କହିବା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଲୋକ ତ ଖାଲି ଯୋଉମାନେ ଖାଲି କଥା କହନ୍ତି, ବାଇବେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚ ଠକ ବୋଲି କହେ। ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବ? ମାତ୍ର ତମର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ ଲେଖାଛି, ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ବି ଏ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଉଣା ବିଷୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଭୁଲଟାକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଲା ସେଦିନ ଜିଓସିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, କାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବ। ଟୁମରୋ ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇ yourselves, ମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର କାଲି ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। 2 ବଂଶାବଳୀ 7:14 ଲେଖା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାପରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା, ପାପ କ୍ଷମା ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ମିଛ ହବ? କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ସେ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଆଚମ୍ବିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଯେପରି ହେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ, କୁଡ୍ ନଟ୍ ୱାଚ୍ 1 hour, ଘଣ୍ଟାଏ ତମେ ଯୋଗେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଯେ କହୁଛ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଋଣା ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଯେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉପଦେଶ 3 ପର୍ବର 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରନ୍ତି। He has made everything beautiful in his time. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani kharaba shabari Allah rabani kharaba kramana darabanda Allah rabani karabanda Allah rabani. ଯେତେ ଜଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ, ଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କର, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଦଳିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଉରାବାସା କାଲା ରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦା ଲାରାବା, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଉତ୍ତେଜିତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବହିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ମୁଖ ଖୋଲା ହବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟ 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 ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ,
ସେଦିନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଉ ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଜିଖରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋଉ ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ହିଜକିୟ ରାଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ନିନିବିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା କରିଛ ବା ଯେପରି କରିଛ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ବା ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ତୁମର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିରାଶ ହବ ନାହିଁ, ହତାଶ ହବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବୁ ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ମାନେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଜାଗ ହବୁ, ଜାଗ୍ରତ ହବୁ, ଉଠିବୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଉରାବା ଶାଖାଲା ରବାନି ଖାରବା, ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମୁଁ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି। Will I pray and cry aloud? The Lord will hear my voice. ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି। ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରା ମାନଙ୍କର ସରପଣା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। Amen.